जगन्नाथ हर हर शंभु एबे आसूची आम आग को सुदशा व्रत जहाँकि वर्ष 2025 द्वितीय सुदशा व्रत वो आमर ओडिया कैलेंडर अनुसार माने ओडिया पांजी अनुसार यह हूँ प्रथम सुदशा व्रत। यही व्रत केबे पड़ुची आमर गुरुवार दिन पड़ुची ज्येष्ठ मास माने ज्येष्ठ आषाढ़ मास माने देखो ज्येष्ठ मास ही पड़ुची 5 तारिख दिन पड़ुची शुक्ल दशमी दिन पड़ुची जहाँकि जून 2025 गुरुवार 5 तारिख में पड़ुचे। यही दिन गंगा दशहरा अच्छी वो 10 पापहर एकादशी यह को कहुए। गंगा दशहरा दिन अत्यंत पवित्र। यही दिन माता गंगा पृथ्वी पृष्ठ को आसते से यही दिन प्रातरु ब्रह्म मुहूर्त उठी गंगा जल स्नान कले बहुत शुभ फल मिलता है बोली विश्वास अच्छी। से आपण व्रत करूँ कि न करूँ यही दिन ब्रह्म मुहूर्त उठी गंगा जल स्नान करेंगे। जदि गंगा नदी आप घर पाखे ना गंगा जल आनी बाथ ट्यूब्रे गंगा जल पकईकि स्नान करेंगे। यही दिन शुक्ल वस्त्र परिधान करवा शुक्ल वस्त्र टे रंग छिटा जो पड़ता है जहाँ से सब वस्त्र परिधान करवा बहुत शुभ होता है। यही दिन माँ अत्यंत प्रिय हो 10 संख्या माँ अत्यंत प्रिय से शुक्ल दशमी गुरुवार पड़े माँ अत्यंत प्रिय व्रत होता है। गुरुवार माँ अत्यंत प्रिय और दशमी तिथि अत्यंत प्रिय तन्मध्य शुक्ल दशमी अत्यंत प्रिय। जो मासरे माने शुक्ल दशमी गुरुवार दिन पड़े सेटा को आमे कहती सुदशा व्रत। यही थर सुदशा व्रत नुआ व्रती मैंने केतबेले करें जोटा 4टी पुण्यमास बैशाख कार्तिक आषाढ़ माघ ए 4 मासरे जदि शुक्ल दशमी गुरुवार दिन पड़े सेतेबेले नुआ व्रती मैंने करती सेतेबेले पंजिकार पूरा डायरेक्ट लिखाई था नुआ व्रती मैंने करें। किंतु यही थर जेहेतु भल जोग आसूची तथापि यह ज्येष्ठ मासरे पड़ुची से यही थर नुआ व्रती मैंने करवा अनुचित। किंतु नुआ व्रती मैंने पूजा करें। आपण जदि व्रत करुछंती से पाखरे 10 क्षीय व्रत माने 10टी गंठी देवे माँ नाम 10टी गंठी देवे से पूजा करेंगे। से 10टी गंठीर नाम आम आलोचना करवा। एवं आम आलोचना करवा शुभ समय कौन जदि आपण पूजा करुछंती शुभ समय कौन। आमर शुक्ल दशमी रोचे 4/6/2025 रु 23:59 रु 6/6/2025 2:21 पर्यंत तार अर्थ 5 तारिख रे पूरा दिन जाक दशमी रोचे। देखो तापर ये कौन रोचे आमर अमृत और महेंद्र बेला रही अमृत बेला रही 2:57 रु 5:21 पर्यंत आउ 20:16 रु 22:40 पर्यंत वो 1:51 रु 4:16 पर्यंत 5:21 रु 5:21 पर्यंत माने से समय रे ही रोचे। आ महेंद्र बेला रोचे 5:21 रु 6:09 पर्यंत 9:21 रु 10:57 मध्य यही भितर आप जो समय ठीक मिले जो टे सकालू जदि करदे बहुत भल हम। कारण माँ अत्यंत प्रिय माने जो शुभ मुहूर्त जहाँ रोचे पहांतिया टाइम रे सूर्य उदय हो करेंगे किपरि पूजा करेंगे। आपण यही व्रतरे मुख्य भोग होची 10 मंडा अरुआ चाउलर 10 मंडा यही बहुत रखिए। राहु काल गुली काल और जमगंड ए समय मध्य किसी करेंगे ना। राहु काल रोचे 2:10 रु 15टा माने 14टा 10 माने 2:10 रु 15 3:56 पर्यंत। तापर गुली काल रोचे 8:53 रु 10:38 जमगंड रोचे 5:21 रु 7:07 भितर। से आपणकर सबुठ शुभ समय है सकाल जो एमती अच्छे 4:16 रु सेमती 1:52 रु 4:16 से समय भितर आपड़ जदि करदे बहुत भल समय। सकाल समय जिते सकाल समय करेंगे सेते भल। आपण प्रथमे कौन करेंगे माँ वृंदावती को पूजा करेंगे। वो सब जमती आम माने गुरुवार रे माने अरुआ चाउल पिठ बाटिकी आम जमती करती से टाइप रो घर रे झुटी चिता देबे और माँ पाद पद्म काटे। माँ को अत्यंत प्रिय हो पद्म फूल। आपड़ जदि चाहे माने जदि मिलला आप पद्म फूल दे पारे 10 वर्णर फूल 10 वर्णर फल
ଓ 10 ଗୋଟି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେଉଁଠି ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବେ। ଆମେ ନର୍ମାଲ୍ କଥା ଭାବନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କେମିତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେଇଠି ନ ଡାକିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଯାଆନ୍ତି କି? ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ନାଥ। ସେ ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ସେ ଯେଉଁଠି ଆସିବେ ମା ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ବାବା ଆସିବେ ଆଉ ମା ଆସିବେନି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବେ। 2ଟି ପତ୍ରରେ ବାଡ଼ିବେ, ଯାହା ବି କରିବେ। ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା, ତାପରେ କିଛି ଲୋକ ଅଟକାଳି ଓ କ୍ଷୀରି ମାନେ ଏସବୁ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଏଠି 10 ବର୍ଣ୍ଣ 10 ମୁଠି ଚାଉଳ, 10 ଗୋଟି ଦୀପ, 10 ମୁଖୀ ଦୀପ ଏସବୁ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଅଁଳାରେ ଏସବୁ ସ୍ନାନ କରିଦେବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଅଁଳା ଡାଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ଅଁଳା ଫଳ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯାହା ମିଳିପାରିବ ସେସବୁ ଦେବେ। ଏବେ ତ ଆମ୍ବ ମିଳୁଛି, ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସବୁକିଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ହିସାବରେ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କେବଳ ବ୍ରତଟା ପିନ୍ଧିବେନି, ମାନେ ନୂଆ ବ୍ରତୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ, ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଗୁରୁବାରରେ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରଣୀୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଗୁରୁବାରରେ ଯଦି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବେ। ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଭାବରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଘର ଲିପା ପୋଛା କରିକି ଏହି ପୂଜା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣ ପୁରୁଣା ବ୍ରତୀମାନେ କିପରି ପୂଜା କରିବେ। ଗୋଟେ କଳସ ବସାଇବେ, କଳସରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଏସବୁ ନେବେ। କଳସ ଭିତରେ ଟିକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଗୁଆ ଗୋଟେ, ପଇସା ମାନେ ଯେଉଁ ରୂପାର କଏନ୍ ନହେଲେ କଉଡ଼ି ଗୋଟେ ପକାଇବେ। ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ନଡ଼ିଆ ମାନେ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ। ତଳେ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଦେଇକି ମାନେ ଧାନ ନହେଲେ ଚାଉଳ ଏସବୁ ଦେଇକି ଯେମିତି ଆମର ଫୁଲ ଏସବୁ ଦେଇକି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଳସରେ ଓମ୍ ଲେଖିଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। ତାପରେ ନେଇକି ଆପଣ କଳସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ତା ଛଡ଼ା ଗଣେଶ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପୁଅ। ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପୂଜା କଲେ ମାନେ ଡାକିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିବେ। ମା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଏହା ରହିଲା ଏହି ଦିନ କ'ଣ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ ବ୍ରତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଅରୁଆନ୍ନ ସେବନ କରିକି ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡା ଫୁଲ ମାନେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ କରିବେ ସେସବୁ ଖାଇକି ରହିବେ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରତ ବି ନ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତେବେ ବି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଏମିତି କରି ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହା ରହିଲା ଆମର। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇଥର ରହୁଛି, ଏଇଥର ନୂଆ ବ୍ରତୀମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଆସୁଛି ଜାନୁଆରୀ 26 ମାନେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2026ର ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଯେଉଁ ସୁଦଶା ବ୍ରତ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ନୂଆବ୍ରତୀମାନେ କରିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆର ବର୍ଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ସେର ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଦେବେ। ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଓ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ମାଆଙ୍କର ପାଠ କରିବେ ମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଷ୍ଟକମ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବେ। ଦେଖିବେ ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ। ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲା ବେଳକୁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର 10 ଗୋଟି ଦୁବ, 10 ଗୋଟି ବରକୋଳି ପତ୍ର, 10 ଗୋଟି ଅଭଙ୍ଗା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ନହେଲେ 10 ମୁଠି ଚାଉଳ ଏସବୁ ନେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଓ ଯଦି ଗୋବର ପାଣି, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏସବୁ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଯେମିତି ଆମେ ଗୁରୁବାରରେ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପୂଜା କଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ।